اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دیکھو آپ نے دیکھا آگے ویڈیو کا سلسلہ جا رہا ہے۔ میں نے کی آف سکسیس کے بعد، کامیابی کی چابی کے بعد پھر سے ایک تعلیم کا ویڈیو بنا دیا تھا، اور تعلیم بار بار وہ بات کہا جا رہا ہے کہ تعلیم ہم مسلمانوں کے لیے سب سے قرآن ایک نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ حدیث۔ قرآن حدیث کو دونوں کو ملائیں گے تو ہمارا کلمہ مکمل ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں، جو جس بھاشا کو چاہے، انگریزی پڑھے، ہندی پڑھے، فارسی پڑھے، مراٹھی پڑھے، گجراتی پڑھے، بنگالی پڑھے، جو جیسا پڑھنا ہے، اور جس سبجیکٹ کو پڑھے، چاہے سائنس پڑھے، آرٹس پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تعلیم لینے کے بعد اس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سدپیوگ اور ایک ہوتا ہے درپیوگ۔ تعلیم کا دو طرح کا استعمال ہے، ایک اچھا استعمال، ایک غلط استعمال۔ اس لیے تعلیم لینے کے بعد تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تربیت مطلب ٹریننگ، پریکٹیکل۔ تعلیم کو ہم لوگ تھیوریکل کہتے ہیں، اور پریکٹیکل اور ٹریننگ کو تربیت کہتے ہیں۔ اردو میں تربیت کہلاتا ہے، اور ہندی میں دیکھیے یہاں لکھا ہوں تربیت مارگدرشن، مارگدرشن انگلش میں گائیڈنس۔ اور وہ اگر غور سے دیکھیں تو اس تھمب نیل کے اوپر دائیں طرف میں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا فوٹو اور نیچے قرآن کتاب لگا دیا ہے۔ تو اس لیے تربیت جو ہے بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ میں تمہید میں تھوڑا بولوں گا، اس کے بعد میرا خود کا لائیو ریکارڈنگ میں جیسے کہ لگا دیا کرتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ نے جتنا مجھے علم دیا تھا اس کا لائیو ریکارڈنگ میں اٹیچ کر دیا ہوں۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ تعلیم اور تربیت دونوں کیسے ہیں، دونوں ایک ساتھ ملانا ضروری ہے۔ دیکھیے، سنیے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، سارے امت مسلمہ کے لوگوں، اور جو بھی کلمہ گو لوگ ہیں پورے دنیا میں، سارے لوگوں، ویسے تو عمومی طور پہ پوری دنیا کے لوگوں، اور خصوصی طور پہ پوری دنیا کے امت مسلمہ، جیسا کہ میرا ویڈیو کا سلسلہ جا ہی رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا آگے قلم، اس کے بعد کتاب اللہ قرآن مجید، اس کے بعد کتاب الرسول یعنی حدیث، اس کے بعد کی آف سکسیس یعنی کامیابی کی چابی، اس کے بعد تعلیم، اور آج کے ویڈیو کا تھم نیل ہے تربیت۔ آج کے ویڈیو کا تھم نیل، ہیڈ لائن یا ٹائٹل جو کہیں، تربیت۔ اب اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ تھیوریکل ہے، معنی کہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اور دنیا میں کتابوں کی تعلیم، وہ تعلیم جو ہے وہ تھیوریکل ہے، یعنی پڑھنے والی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل چاہیے، پریکٹیکل چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کو آپ اناٹومی فزیولوجی خوب کتابوں میں پڑھا دیجئے، اور اس کو آپریشن کرنا اور آپریشن تھیٹر میں نہ لے جائیے، ایکسپریمنٹ نہ کرائیے، پریکٹیکل نہ کرے تو کس چیز کا ڈاکٹر؟ اسی طرح سے دنیا اور دین میں بھی تعلیم اور تربیت ہے۔ تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب انگوٹھا ٹیک، ایک حرف نہیں پڑھے تھے، اپنا نام محمد بھی نہیں لکھ سکتے تھے، اپنا نام محمد بھی نہیں لکھ سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول امی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جماعت، اکثر جماعت امی تھی، یعنی امی تھی، جاہل، کم پڑھے، بالکل زیرو۔ تو پڑھائی کا، ہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ منظور تھا اللہ کو کہ نبی کا کوئی استاد دنیا میں نہ رہے، اس لیے امی تھے، وہ الگ بات ہو جائے گی۔ تو ایک ہو گئی پڑھائی، اور دوسری ہو گئی، یعنی اسے تعلیم کہتے ہیں، یعنی تھیوریکل، اور دوسری ہو گئی پریکٹیکل۔ ایک عالم مفتی قرآن، حدیث، بخاری، مسلم، ترمذی سب پڑھ لیا اور عمل نہ کرے، پریکٹیکل نہ کرے، اپنی زندگی میں نہ لاوے، لوگوں کو لیے اس کو جدوجہد نہ کرے، پہنچائے نہیں، تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم نے بتایا گول، جیسے ابھی اگلے ویڈیو میں بھی میں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار خان صاحب نے کہا، کلپنگ میں نے سنا تھا کہ انسان جو ہے کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے گا
ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی پوری جماعت آئیڈیل ہے۔ ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کو یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کوشش کیا کیا، قربانی کیا کیا، کیا دیا، کتنا جان لگایا، کتنا مال لگایا، کتنا وقت لگایا دین کے لیے، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ وہ حلوہ نہیں ہے، لڈو نہیں ہے۔ ایک کوئی آدمی کا ایسا کہتا تھا کہ دین پہ چلنا لوہے کا چنا چبانا ہے، بتاسا نہیں ہے۔ کیسے بتاسا ہے کھا لیں آپ؟ اس لیے ہماری اپنی تربیت یا ہمارے بچوں کی تربیت ہمیں دینی ماحول میں کرنی ہوگی۔ تربیت کا مطلب ٹریننگ ہے۔ اب جیسے ہمارے ابھی ہم مثال دے رہے تھے کہ ایک عالم ہیں، حافظ ہیں، مفتی کرام ہمارے ہیں، علماء کرام، یہ پڑھ لکھ لیے، ڈگری مل گئی، تھیوریکل ہو گیا، لیکن پریکٹیکل کے لیے جب تک دھول نہیں چھانگیں گے، یعنی پیدل نہیں چلیں گے، مستحق لوگوں سے نہیں ملیں گے، غریب بستیوں میں نہیں جائیں گے، لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا۔ اس لیے تبلیغی جماعت میں علماء کرام کے لیے پہلے جھٹکے میں 1 سال کا لگاتے ہیں۔ اب آج چلتے پھرتے اس زمانے میں 2024 میں یہ تبلیغی جماعت جو ہے دعوت و تبلیغ کی لائن سے، یہ سمجھ لیجئے لیبورٹری ہے، یہ پریکٹیکل کرنے کی لیبورٹری ہے، پریوگ شالہ جسے ہندی میں کہتے ہیں، پریوگ شالہ لیبورٹری۔ کیا جس کو پڑھا لکھا وہ بھی، نہ پڑھا لکھا وہ بھی، ہر آدمی پریکٹیکل وہاں جا کے پریکٹس کرتا ہے، کس طرح سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کس طرح سے تہجد پڑھنی ہے، کس طرح سے دین کے چھوٹے بڑے مسئلے جاننے ہیں، وضو کے، غسل کے اور قرآن حدیث کے۔ جو پڑھا لکھا ہے دوسرے کو سکھاتا ہے، جو نہیں پڑھا لکھا ہے وہ اللہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ اس طریقے سے بھوکے رہنا ہے یا کم کھانا ہے، طرح طرح کی پریکٹس ہوتی ہے۔ یعنی جب 4 مہینہ 40 دن 4 مہینہ وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے اور فرشتوں کے ماحول میں رہتا ہے، مسجدوں میں رہتا ہے، تو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے رہتے ہیں، مسجدوں میں رہتا ہے، تب جا کے اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل ہوتا ہے کہ دین اسی کو کہتے ہیں، دین کا پریکٹیکل۔ تو تھیوریکل اور پریکٹیکل ہم نے آگے والا جو بھیجا تھا وہ تعلیم تھا۔ آج کے ویڈیو کا تھم نیل جو ہے وہ تربیت ہے۔ تو تربیت دینی ہونی چاہیے۔ ایک گھر میں صبح اٹھنے کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح سو کے اٹھنے کے بعد پہلا فرض کیا ہے۔ ماں باپ اٹھیں، ٹی وی دیکھیں گے، گانا سنیں گے، 10 11 12 بجے دن تک سوئیں گے، نہ سونے کا ٹائم ہے، نہ اٹھنے کا ٹائم ہے، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ حدیث پڑھیں، کچھ بھی نہیں۔ آج اکثر بیشتر دیکھ لیجئے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو واقعی ایک چھوٹا قیامت آ گئی تھی۔ آج کے زمانے میں بے دینی کی پوری قیامت آئی ہوئی ہے۔ چاروں طرف، چاہے وہ عجم ہو، عرب ہو، پوری دنیا کا کوئی گوشہ نہیں بچا ہے، کوئی شہر، کوئی دیہات، ہر جگہ بے دینی عام ہو گئی ہے۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ، چنندہ لوگ، میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، استغفر اللہ، 100 میں 30% اگر ہیں، 30% لوگ ہیں جو تھوڑا اللہ کو ڈرتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن 70% ہمارے مسلمان بھائی کیا ہو گئے؟ کتنی لمبی تعداد ہو گئی؟ اسی پکڑ لیجئے کہ 75% شیطان کے چنگل میں ہیں اور 25% کسی طرح سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو 25% کہہ رہا ہوں یہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، ورنہ 5% میں کہہ دیتا۔ لہٰذا تنقید مقصود نہیں ہے کہ تنقید کی جائے، کل کا کہنے کا صرف اتنا بات ہے کہ میرے بھائی، میرے دوستوں، جہاں تعلیم لیں گے قرآن کی، حدیث کی، دنیاوی ساری تعلیم آپ حاصل کریں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے تربیت دینی ہونی چاہیے، تربیت دینی ہونی چاہیے۔ دیکھ لیجئے ایک واقعہ ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، لمبا واقعہ ہو جائے گا، لیکن دیکھیے ان کی جب وہ تعلیم کے لیے جا رہے تھے تو ان کی ماں نے 70 اصرفیاں یہاں آستین کے نیچے یہاں پہ چھپا کے 70 اصرفی رکھ کے اور سوئی دھاگے سے سل دیا تھا، اور تاکہ یہ وقت پہ کام آئے گا۔ پیسہ اصرفی تھا اس زمانے میں، وہی پیسہ تھا، لیکن چلتے چلتے کہ کہہ دیا تھا ماں نے۔ کس کا واقعہ ہے؟ جس کو ہمارے حضرت لوگ کچھ کہتے ہیں پیران پیر، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد والے، ان کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ اور دیکھ لیجیے کتنا حقائق بھرا واقعہ ہے کہ راستے میں جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے ڈکیتی کر دی، اب سب لوگ کا سامان چھین رہے ہیں، یہ تو 6 8 سال کے تھے، کنارے کھڑے ہیں،
इनसे चलिए किसी दिमाग में, ये अल्लाह की कुदरत थी कि किसी के दिमाग में आया, झुझला करके एक डाकू बोलता तेरे पास भी कुछ है, तो इसने कहा हाँ, इन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे पास है। क्या है? 70 अशरफियाँ हैं। 70 अशरफियाँ हैं? कहाँ तेरे पास 70 अशरफियाँ? तो उन्होंने हाथ उठा के ऐसा कहा, देखो ये आस्तीन पे यहाँ है, यहाँ देखो। अब वो खनखनाया, यहाँ है 70 अशरफियाँ। अरे भाई यहाँ 70 अशरफी? वो तो दंग रह गया, ले गया अपने सरदार के पास और कहने लगा, अरे साहब ये तो देखिए, तो इतना खजाना रखा है, तो 70 अशरफी छिपा के। अब वो सरदार ने कहा, बेटा अब ये 70 अशरफियाँ जो हैं ये किसने यहाँ छिपाई हैं आपको? कहा मेरी माँ ने छिपाई हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे तो उन्होंने कहा मेरी माँ ने छिपाई हैं। तो उन्होंने कहा आपने की माँ ने किस लिए छिपाई हैं? दूसरा सवाल। तो उन्होंने कहा ताकि किसी को मालूम ना पड़े कि कहाँ है। अच्छा भाई, तो तीसरा सवाल किया सरदार ने, डाकुओं के सरदार ने, तो जब किसी को छिपाया था, किसी को मालूम ना पड़े, तो तुमने बहुत आसानी से क्यों बता दिया? तो जवाब देखिए, ये है असली क्लाइमेक्स, ये है असली वार, जो अल्लाह का वार निशाना ये है। तब उन्होंने उस छोटे बचपने में भी तरबियत ऐसी मिली थी उनको। उन्होंने कहा कि जहाँ मेरी माँ ने यहाँ छिपाया था ताकि किसी को पता ना लगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी माँ ने चलते वक्त ये भी तो कहा था, बेटा कभी झूठ ना बोलना। अगर ये ना पूछते आपके डाकू साहब तो मैं खड़ा था, मैं कुछ ना बोलता। इन्होंने पूछा तेरे पास है? हमने कहा है। तो चलते वक्त माँ ने नसीहत की थी, बेटा झूठ कभी ना बोलना। तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? आप लोग किताब में पढ़ें, किताब में हकायत लिखी हुई है, ये सच्चा वाक़या है कि वो 7-8 जो भी उम्र रही हो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, उस सच्चाई के बिना पे यानी डाकुओं का सरदार सहम गया और थर-थर कांपने लगा कि वाह 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 वाह, तू अपने माँ की बात को नहीं भूला, जबकि हम डाकू हैं और हमको बता दिया, और हम अपने अल्लाह की बात भूल गए। सारा लूटा हुआ सामान उसने सबको रिटर्न कर दिया, तौबा किया, और जो लोग अच्छे लोग थे उनके हाथ पे कलमा पढ़ा, तौबा किया, आगे अज़ाइम किया कि ऐसे बुरे काम हम नहीं करेंगे। ये तरबियत होती है। एक मिसाल मैंने बताया। इसलिए हम अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने प्रोफेशन को तरबियत के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अखलाक और तरबियत ही सब कुछ है। तालीम पढ़ के बड़ी बड़ी डिग्री हो गई तो क्या हुआ? देखिए वही कबीर दास वाली कहानी फिर से आई मेरे मुंह में कि कबीर दास ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उसने कहा है कबीर ने। तो ऐसे मैं ये कह सकता हूँ, चाहे जितनी कुरान पढ़ लीजिए, हदीसें पढ़ लीजिए, दुनियावी किताबें पढ़ लीजिए, दुनिया के बड़े मनसब पे फायज हो जाइए, करोड़ों अरबोपति हो जाइए, पैसे ताकत सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर आप अल्लाह के फरमान से डिग के हट के चलेंगे, सिरात मुस्तकीम से हट के चलेंगे, अल्लाह के फरमान कुरान से हट के चलेंगे, तो आप दुनियावी एतबार से भले दिख रहा हो कि आप कामयाब हैं, लेकिन आप गुमराह हैं। उसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, उन सुन्नतों को छोड़ के चलेंगे। चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, कपड़ा नहीं होगा, टोपी नहीं होगा, नमाज नहीं होगा, रोज़ा नहीं होगा, बहन बेटियों का मीरास नहीं होगा, अपने भाइयों का हक नहीं होगा, पड़ोसियों का ख्याल नहीं होगा, बीमारों की तीमारदारी नहीं होगी, तो ये सब नहीं चलेगा। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलना है। इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और हम लोग जो दनिस्ता हो गए, बड़े हो गए, उन लोगों के लिए भी यह ज़रूरी है कि तालीम, कुरान, हदीस और दुनियावी सारी तालीम हासिल की जाए। तब इंसान को एक नहीं 2 आँख हो जाएगी, यानी आदमी बेहतरीन आँख वाला हो जाएगा और उसको बहुत दूर तक दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि तरबियत हम लोग अपने बच्चों का करें कि बच्चे कभी झूठ ना बोलें, किसी की बहन बेटी पे नज़र ना डालें, हरामकारी ना करें, बदकारी ना करें, सिरात मुस्तकीम से हटकर शैताने रास्ते में ना जाने पाए। रास्ता तो 2 ही है मेरे भाई मेरे दोस्तों, एक है रहमान का रास्ता सिरात मुस्तकीम, जो सीधा दुनिया में जलते रहिए, 50-100 साल जो ज़िंदगी मिली है, सीधा मरने के बाद जन्नत जाएंगे। एक है रहमान का रास्ता, और दूसरा है शैतान का रास्ता कि अपनी नफसानी ख्वाहिश पे, शैतानियत पे चलते रहिए, मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो का टाइटल है तरबियत। तरबियत, आगे वाला वीडियो जो गया वो तालीम, आज का वीडियो के तरबियत। आगे भी मैं
तमहीद में भी कुछ बोल दूंगा, पीछे भी बोल दूंगा। वीडियो बड़ी हो रही है, ऐसे में अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमको आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हुआ। देखिए अल्लाह का शुक्र हुआ, तरबियत के मुतालिक मैं आगे तमहीद में भी जो कहना था कहा, और बीच में लाइव रिकॉर्डिंग भी हो गया। और उसके बाद बार बार ये बात कि तरबियत को दूसरे भाषा में कहें तो ट्रेनिंग प्रैक्टिस। तो अल्लाह का शुक्र है, देखिए किताब का वो जा रहा है कि तालीम किताबों से ली जा सकती है लेकिन प्रैक्टिकल ज़रूरी है। जैसे दो मिसाल दे दें, एक पहले 2 नंबर वाली मिसाल कि आप किताबें पढ़ करके बहुत पढ़ लीजिए किताब कि ऐसा पानी में तैरा जाता वैसा तैरा जाता है। आप पानी में तैर नहीं सकते जब तक कि पानी में उतरकर तैरने का गुण नहीं सीखेंगे। ठीक उसी तरह से किताबों में पढ़ लीजिए कि साइकिल जैसे चलाया जाता है वैसे चलाया जाता है, तो किताबें पढ़ के साइकिल चलाना नहीं आएगा। आपको चलाने के लिए साइकिल पे बैठना पड़ेगा और कई बार ज़रूरत पड़ी तो गिरना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। किताब पढ़ के काम नहीं होगा। ये किताब का देखिए पम्फलेट गया। इसके बाद वही तरबियत वाला फिर से मैंने लगा दिया। ये तरबियत मतलब मार्गदर्शन। माँ बाप जो बताएं अपने औलाद को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तरबियत यानी ट्रेनिंग दें कि भाई दुनिया में जीना है तो कैसे जीना है, और दुआएं करें। तब जाके औलाद के अंदर दीनदारी और हक्कानियत सच्चाई आती है। अब तीसरा और सबसे पहला और बेहतरीन मिसाल तरबियत की ये है कि देखिए कुरान का पम्फलेट ये आगे आ रहा है। कुरान का पम्फलेट आया, ये कुरान है। इस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो और ज़कात को अदा करो। अब अक़ीमुस्सलात नमाज को कायम करो। नमाज क्या चीज़ थी? जब शुरू में हज़रत जिब्रील वही लेके आए तो कोई नहीं जानता था, हत्ता कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते थे। तो ये थ्योरिकल हो गया, वही आ गई कुरान में आ गया, ये थ्योरिकल हो गया, किताब की शक्ल में मान लें, बाद में कुरान बन गई। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जहाँ तक मैंने उलमाए कराम से सुना है, कई बार, एक नहीं कई बार आसमान से आकर और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना पड़ा है, दिखलाना पड़ा है प्रैक्टिकल करके कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, हम क़याम में कैसे खड़े होंगे, तकबीर उला कैसे बोलेंगे, रुकू कैसे करेंगे, सजदा कैसे करेंगे, जलसा कैसे करेंगे, सलाम कैसे फेरेंगे, हाथ कहाँ बांधेंगे, क्या सूरत कैसे, सूरह फातिहा कैसे पढ़ेंगे, सूरत कैसे मिलाएंगे। पूरी ट्रेनिंग आकर के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पे हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए हैं। जबकि नमाज मेराज में ही तोहफ़ा मिल गई थी, लेकिन उसका तरीका ज़मीन पे आके प्रैक्टिकल सिखा के गए हैं। इसी का नाम है तरबियत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत सहाबा की, यानी सहाबा की तरबियत खुद की, सहाबा की तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और आज हमारे लिए दोनों लोग क्या बोलते हैं, आइडियल हैं, नबी और सहाबा दोनों। इसलिए हमको आपको चाहिए कि किताब भी पढ़ें, प्रैक्टिकल भी करें, दीन के लिए फिरें, यानी ग्राउंड में जाएं, तब जा कर के दीन की मशक्क़त और अल्लाह की रबूबियत और अल्लाह की शान समझ में आएगी। ऐसे में वीडियो लंबी हो रही है। तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अल्लाह करे कहीं सुनी बातों से ज़्यादा हमको भी और आप सभी लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आप हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमको भी आपको अल्लाह नेकियां अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन।